Good evening, students. This is session number 4 of matter around us, right? So in the last class we have discussed about what is the interconversion of state. So what is meant by interconversion? The phenomena of change of matter from one state to another and come back to the original state is known as interconversion of matter. Okay, so the matter can change from one form to another form. That is, solid can be converted to liquid. Similarly, liquid can be converted to gases. Okay, so how we can achieve this transformation means or interconversion means by changing the temperature or pressure. Okay, so when a solid is converted to liquid, the process is known as melting. Similarly, when the liquid is converted to gases, it is known as evaporation. And when the gases is converted to liquid, that is called condensation. So liquid to solid is known as solidification. Similarly, there is a process where solid can be directly converted to gas. That process is known as sublimation, and the direct conversion of gas to solid is known as deposition. Okay, so we are going to see about what is melting or fusion. So when a solid changes to liquid at a particular temperature, that process is called melting or fusion. So melting point அப்படின்னா என்னென்னா the temperature at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. For example, the melting point of ice, that is water, is 0 degrees centigrade, sodium chloride is 800 degrees centigrade, and the iron is 1535 degrees centigrade. So we have seen about what is latent heat. So the latent heat is nothing but it is a hidden heat. So the amount of energy absorbed or released by a substance during a change in its physical state that occurs without changing the temperature is known as latent heat. ஸோ லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னா என்னென்னா ஹிடன் ஹீட். அதாவது நம்ம இப்போ வந்து வாட்டரை பாயில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய வாட்டர் அவ்வளோ பாயில் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கேஸாக மாறுற வரைக்கும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சரில் வந்து என்ன பண்ணாது, சேஞ்சே இருக்காது. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே, ஹீட் எனர்ஜி எல்லாமே என்னமாக இருக்குன்னா it is utilized to convert this solid to liquid. That heat or that heat energy is known as latent heat. So the latent meaning என்னன்னா hidden அப்படின்னு அர்த்தம். So what is latent heat of fusion? So the amount of energy, heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at its atmospheric pressure and at its melting point is known as latent heat of fusion. Similarly, boiling. Boiling is nothing but it is a process where liquid changes to vapor at a particular temperature. We know that water boils at 100 degrees centigrade, right? So at this temperature, it changes from liquid state, that is water state, to water vapor state. So the temperature at which the liquid starts boiling at its atmospheric pressure is known as its boiling point. For example, the boiling point of water is 100 degrees centigrade, chloroform is 62 degrees centigrade, and sulfuric acid is 280 degrees centigrade. Then latent heat of vaporization. We have already discussed that latent heat is nothing but the hidden heat. So the latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to change 1 kilogram of a liquid into gas at its atmospheric pressure is known as its at atmospheric pressure and also at its boiling point, right? So the important process, the next process is freezing. So the temperature or the process when a liquid converts to solid is known as freezing. So how the solidification occurs means, so when cooling occurs, there is decrease in the kinetic energy and the particles come very closer to each other. So பக்கத்தில் வரும்போது the force of attraction என்ன ஆகும், increase ஆகும். Intermolecular space வந்து என்ன ஆகும், decrease ஆகும். அப்போது molecules order arrange ஆகி என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், சாலிடாக மாற ஆரம்பிக்கும். That process is called freezing. So the next important process is evaporation. So what is the evaporation is also the process where the liquid is converted into vapor, right? So boiling evaporation என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இப்போ வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து 100 அப்படின்னா 100ல் தான் பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் எவாப்ரேஷன் வந்து 30 டிகிரி சென்டிகிரேடில் நடக்கலாம், 40ல் நடக்கலாம், அல்லது 50ல் நடக்கலாம். So the process where a liquid changes into vapor at temperature, at any temperature below its boiling point is known as evaporation. So it is a surface phenomena and it takes place only at the surface of the liquid, right? So what are the factors affecting evaporation? Surface area, temperature, humidity, and wind speed.
ஸோ ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு எவாப்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதை தான் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உப்பளம் சொன்னையில் நான் அதில் இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ we are evaporating the sea water and we are obtaining the sodium chloride, that is common salt. ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் எவாப்ரேஷன் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். நமக்கு தெரியும், இங்கே நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய கிளாத்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்மர் டேயில் ரொம்ப ஈஸியாக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ட்ரை ஆயிடும். இது வின்டர் சீசனில் கொஞ்சம் லேட் ஆகும், ரைட்? ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹியூமிடிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த வாட்டர் வேப்பர் அரவுண்ட் அஸ். ஸோ ஈரப்பதம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பொதுவாகவே the rate of evaporation decreases with increase in humidity அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா rate of evaporation என்ன ஆகும், உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும். தென் ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் wind. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், wind ஸ்பீட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரிங்களா? தென் எவாப்ரேஷன் காசஸ் கூலிங், இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ எவாப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, எவாப்ரேஷனில் நமக்கு எவாப்ரேட் ஆகும்போது ஹீட் எனர்ஜியை, வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியை என்ன பண்ணணும்னா அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்போது அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த மாலிகுல் வந்து என்ன ஆகும், உங்களுக்கு கோல்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம சம்மரில் வந்து காட்டன் கிளாத்ஸ் வியர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்வெட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் கிளாத். அப்புறம் அது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து வேப்பராக மாறுறதுக்கு நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் பண்ணிக்கும், யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும். அப்போது வி ஃபீல் கூலிங். So that we are wearing the cotton cloths in the summer season, right? So what are the difference between the evaporation and boiling? So boiling is a rapid process and evaporation is a slow process. Boiling உங்களுக்கு தெரியும், 100 degree centigrade ரீச் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பாயிலிங் நடக்கும். எவாப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இட் இஸ் a very slow process. ஸோ பாயிலிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் த என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த லிக்விட். ஸோ எல்லா லிக்விடுமே என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் evaporation is a surface phenomena. Only the surface molecule gets evaporated, right? ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் பாயிலிங் நடக்கும். ஆனால் எவாப்ரேஷன் எல்லா டெம்பரேச்சர்லையும் என்ன பண்ணால் நடக்கும். பாயிலிங் பார்த்திங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். நம்ம பார்த்தோம், லேட்டன் ஹீட் பார்த்தோம். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆனால் எவாப்ரேஷனில் த சப்ஸ்டன்ஸ் பிகம் கூல் டியூ டு எவாப்ரேஷன். Then the important process is condensation. So the process where vapor changes to liquid is known as condensation. So the water vapor condenses, we receive the same amount of water in the form of rain. உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நேற்று கிளாஸ்லேயே என்ன பார்த்தோம், நம்ம சர்ஃபேஸில் லேக்கில் இருக்க சர்ஃபேஸ், ரிவரில் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் வாட்டரும் என்ன ஆகுது, கண்டென்ஸ் ஆகி என்ன பண்ணுது, க்ளவுடாக ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அந்த க்ளவுட் வந்து ப்ரிசிபிடேட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ரெயின். ஸோ எவ்வளோ வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ஸ் ஆகிருக்கோ அவ்வளோ ரெயின் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா கிடைக்கும், ரைட்டா? இது போக ஒரு கிளாஸில் நீங்கள் வந்து வாட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா, கோல்டு வாட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா நம்மளுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும். ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பர் ஃபுல்லாமே என்ன மாறி இருக்குது, உங்களுக்கு லிக்விட் வேப்பராக மாறி இருக்குது டியூ டு கண்டென்சேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டென்சேஷன். Then sublimation. Sublimation is nothing but when the process of conversion of solid directly into gas without changing into liquid is known as sublimation. இப்போ வந்து நாப்தலின் பால் எடுத்துக்கோங்க, கேம்ஃபர் எடுத்துக்கோங்க, இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக என்னவாக மாறும், சாலிட் வந்து வேப்பராக மாறும். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு சப்ளிமேஷன். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சப்ளிமேஷன் அண்ட் வேப்பரைசேஷன். வேப்பரைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு வேப்பரைசேஷன்னா என்னது, வேப்பராக மாற்றுறது. ஸோ ஒரு சாலிடாக வேப்பராக மாற்றணும்னா சாலிட் மஸ்ட் பி கன்வெர்ட்டட் டு லிக்விட். ஸோ லிக்விட் ஃபேஸ் டு கேஷியஸ் ஃபேஸ். ஆனால் சப்ளிமேஷனில் it is direct transformation of a solid to gas. வேப்பரைசேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ் வந்து வாட்டர் வேப்பராக மாறுறது. ஐஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னவா மாறும், வாட்டராக மாறும். வாட்டர் வந்து என்னவா மாறும், வாட்டர் வேப்பராக மாறும். சப்ளிமேஷனில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, கேம்ஃபர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து என்னவா மாறிடும், சாலிடே டேரெக்டாக வேப்பராக மாறிடும். தட் இஸ் கால்டு சப்ளிமேஷன். ஓகே. தென் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் இஸ் லிக்விஃபேக்ஷன். ஸோ லிக்விஃபேக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, கேஸஸை லிக்விஃபை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கேஸஸ் லிக்விஃபை பண்ணிங்கன்னா லிக்விடாக மாறும். எப்படி லிக்விஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்று டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அல்லது ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்கறது மூலமாக. ஸோ நம்மளோட எல்பிஜி லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸஸ் எடுத்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அதோட டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணி எல்பிஜியாக மாற்றிருப்பாங்க. பெட்ரோலியம் கேஸை லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸாக மாற்றிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா லிக்விஃபேக்ஷன் ப்ராசஸ், ரைட்?
ஸோ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் வாட்டர். ஸோ வாட்டரில் என்னென்ன சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இஸ் சப்ளை டு ஐஸ், இட் சேஞ்சஸ் டு வாட்டர். இப்போ நம்ம வந்து ஐஸை வந்து நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னவா மாறும்? வாட்டராக மாறும். ஸோ வாட்டருக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தோன்னா என்னவா மாறும்? வேப்பராக மாறும். ஸோ வேப்பரை நம்ம கூல் பண்ணோன்னா என்னவா மாறும்? மறுபடியும் வாட்டராக மாறும், கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டராக மாறும். இப்போ மறுபடியும் வாட்டரை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணோம்னா என்ன இருக்கும்? ஐஸ் கிடைக்கும். So, heat energy is used up in changing the state of matter. The heat is used to increase the kinetic energy of the particle of ice to such an extent that they break away from the rigid lattice structure of the solid form and move around freely to form the liquid form. நம்ம heat energy கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பார்ட்டிகல்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். கைனடிக் எனர்ஜினா the energy which is the energy of motion is known as, மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு பேர் தான் அது கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று மூவ் ஆகும். ஸோ மூவ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, அதோட அந்த இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பிரேக் பண்ணி என்னவா மாறும் அப்படின்னா, அதோட லாட்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பிரேக் பண்ணி ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆரம்பிக்கும். அப்போ சாலிட் வந்து என்னவா மாறும்? உங்களுக்கு லிக்விடாக மாறும். ரைட். ஸோ நமக்கு வந்து ஐஸ் வந்து லிக்விடாக மாறுற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்காது? தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அந்த டெம்பரேச்சரில். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜியும் என்னவா மாறுதுன்னா, அந்த பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன ஆகுது? யூஸ் ஆகுது. இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? லேட்டன்ட் ஹீட் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் வாட்டர். ரைட். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி. ஸோ சாலிட்ஸு இங்கே பாருங்கள், சாலிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சாலிட்ஸ் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? they are very compactly packed, they are very closely packed, right? ஸோ சாலிடாக வந்து இப்படி இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஹீட் எனர்ஜி when we are supplying the heat energy, அது என்னவா மாறுதுன்னா லிக்விடாக மாறுது. இங்கே பாருங்கள், சாலிட் வந்து லிக்விடாக மாறுற வரைக்கும் there is no change in the energy. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம். அப்புறம் லிக்விடாக மாறினதுக்கப்புறம் பாருங்கள், லிக்விடில் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? பார்ட்டிகல்ஸ் தே ஆர் வெரி லூஸ்லி பேக்ட் அண்ட் தே ஆர் வெரி ஃப்ரீ டு மூவ். ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா அது என்னவா மாறும்? கேஸஸாக மாறும். ஸோ கேஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குது? தே ஆர் வெரி ஃப்ரீ டு மூவ். ரைட். ஸோ பிளாஸ்மா. அடுத்து கேஸஸ் நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, பிளாஸ்மா கிடைக்கும். ஸோ சாலிட் வந்து தே ஹாவ் டைட்லி பேக்ட், தே ஹாவ் ரெகுலர் பேட்டர்ன், they are vibrating but do not move from place to place. Liquid, they are close together but it no regular arrangement இருக்காது. Vibrate and move about, that is they are sliding over each other. Gases, the particles are well separated, no regular arrangement, they vibrate and move freely at high speeds. ஸோ நீங்கள் கேஸஸ் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாஸ்மா கிடைக்கும். பிளாஸ்மானா ஒன்றும் இல்லை, this is called the fourth state of matter. This is called the fourth state. இந்த fourth stateல எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அயான்ஸாக பிரிஞ்சிடும். அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியில் வந்துடும். ஸோ they don't have definite volume, they don't have definite shape, they are composed of electrically charged particles, right? So this is melting, so the molecules are moving away. So the process of conversion of solid to liquid is known as melting, and the process of conversion of liquid to solid is known as solidification or freezing. The process of conversion of liquid to gas is known as evaporation or boiling. The process of conversion of gas to liquid is known as condensation. Similarly, the direct conversion of the solid to gas is known as sublimation, and the process of conversion of gas to solid is known as deposition. ஸோ இந்த ரெட் கலர் அரரோஸ் எல்லாமே எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணுது. அப்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நமக்கு தெரியும், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சாலிட் லிக்விடாக மாறும், லிக்விட் வந்து என்ன ஆகும்? கேஸாக மாறும். சப்ளிமேஷனில் சாலிட் வந்து டைரெக்டாக என்னவாக மாறும்? கேஸாக மாறும். ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா சாலிட் கேஸ் வந்து லிக்விடாக மாறும், லிக்விட் வந்து என்னவாக மாறும்? சாலிடாக மாறும். சப்ளிமேஷன் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் சாலிடாக மாறுறதுக்கு பேர் என்னென்னா டெபாசிஷன். ரைட். ஸோ எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எனர்ஜியை கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணோம்னா மெல்ட்டிங் நடக்கும், பாயிலிங் நடக்கும். ஹீட் எனர்ஜி கிவன் அவுட் வெளியில் வந்துச்சுன்னா கண்டென்சேஷன் நடக்கும், ஃப்ரீசிங் நடக்கும். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் த சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸ். ஸோ சாலிடை மெல்ட் பண்ணால் லிக்விட், லிக்விடை பாயில் பண்ணால் கேஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், சாலிடை
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி சாலிடாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். மெல்ட் ஆகும்போது என்ன இருக்காது, உங்களுக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்காது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்கும். சிமிலர்லி மெல்ட் ஆன லிக்விடில் பார்த்திங்கன்னா பாயில் ஆகிற வரைக்கும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். பாயில் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன இருக்கும், அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறிடும். சிமிலர்லி கேஸஸாக மாறுறதும் இதுதான். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த கர்வ், டெம்பரேச்சர் வெர்சஸ் டைம் கர்வ். ஸோ A to B இஸ் known as the ஹீட்டிங், சாலிட் ஹீட் பண்ணுறது. B to C வந்து சாலிட் மெல்ட் ஆகிருக்குது. இப்போ இதில் வந்து டெம்பரேச்சரில் என்ன இருக்காது, உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்காது. அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு blank லைன் கிடைக்குது. ஸோ அதேமாதிரி லிக்விடை வந்து கேஸாக மாற்றுற ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா C to D. C to Dயில் வந்து லிக்விட் வந்து ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ D to E வந்து என்னென்னா பாயிலிங் நடக்கும்போது லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறும். அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்காது. என்ன எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம கேஸ்லேருந்து பிளாஸ்மா மாறும்போது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஃபுல்லாமே என்னவாக தான் இருக்கும்னா ஹீட் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகி அது பிளாஸ்மாவாக என்ன பண்ணுன்னா மாறும். தட் இஸ் த ஃபோர்த் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டராக என்ன பண்ணுன்னா மாறும். ஸோ with this we are ending the lesson, that is nature of matter or matter around us. ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த 4 செஷனில் பார்த்தோம். ஸோ இந்த 4 செஷனில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா what is matter, ரெண்டாவது what are the characteristics of matter, what are the experiments which is used to verify the characteristic of matter, நாலாவது classification of matter based on their physical and chemical composition, then physical compositionல solid liquid gas. ஸோ சாலிடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், லிக்விடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், கேஸோட கேரக்டரிஸ்டிக், இது 3 பார்த்தோம். இது 3 என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ இன்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட், சாலிட் டு லிக்விட், லிக்விட் டு கேஸ் எப்படிலாம் இன்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் இஸ் லேட்டன் ஹீட், லேட்டன் ஹீட்னா என்ன, லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன்னா என்ன, லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன்னா என்ன, எவாப்ரேஷன், கண்டென்சேஷன்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். So with this we are ending the session. So in the next class we will be having the revision class. Thank you Kanna, have a great day. So if you have any doubts you can ask me in the live session. Thank you ma, have a great day. Good evening students. So இன்னைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்த்து முடிச்சோம் அப்படின்னா what are the interconversion of states. interconversion of statesனால் எப்படி சாலிட் வந்து லிக்விட் வந்து கேஸாக மாறுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தோம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவாப்ரேஷன், பாயிலிங், ஃப்ரீசிங், மெல்ட்டிங், தென் சப்ளிமேஷன், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ லேட்டன் ஹீட் பார்த்தோம். லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னா அது ஹிடன் ஹீட். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்ன பண்ண போகிறோம், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பசிலுக்கு உள்ள போகிறோம். ஸோ பசிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிறிஸ் கிராஸ் பசில். ஸோ நம்பர் 1 the process of conversion of vapor to liquid. So what is the process of conversion of vapor to liquid? வேப்பரை லிக்விடாக மாறுது. அப்போ என்ன அது, ஹீட் எனர்ஜி வெளியில் வருது. அப்போ வேப்பர் லிக்விடாக மாறுது அப்படின்னா என்ன, அது கண்டென்சேஷன், CONDENSATION கண்டென்சேஷன். ஸோ நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினைட் ஷேப் அண்ட் வால்யூம். எதுக்கு டெஃபினைட் ஷேப் அண்ட் வால்யூம் இருக்கும், சாலிட்ஸ்க்கு. ஸோ SOLIDS சாலிட்ஸ். ஸோ நம்பர் 3 the process of conversion of liquid to solid. ஸோ லிக்விட் வந்து சாலிடாக மாறுது அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸ், அதுக்கு பேர் ஃப்ரீசிங் அல்லது சாலிடிஃபிகேஷன். ஸோ நம்பர் 3 வந்து FREEZING ஃப்ரீசிங். சாலிடிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வராது. ஸோ ஃப்ரீசிங் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ fourth one டெஃபினைட் வால்யூம் பட் இன்டெஃபினைட் ஷேப். ஸோ எதுக்கு டெஃபினைட் வால்யூம் இன்டெஃபினைட் ஷேப் இருக்கும், லிக்விட்ஸுக்கு. அப்போ என்னது, LIQUIDS லிக்விட்ஸ். ஸோ நம்பர் 5 நெய்தர் டெஃபினைட் ஷேப் நார் டெஃபினைட் வால்யூம். ஸோ கேஸஸ்க்கு டெஃபினைட் ஷேப்பும் இருக்காது, டெஃபினைட் வால்யூமும் இருக்காது. ஸோ நம்பர் 5 இஸ் கேஸஸ். நம்பர் 6 the process of conversion of solid to liquid. சாலிட் வந்து லிக்விடாக மாறுறதை நம்ம பொதுவாக என்னன்னு சொல்லுவோம், நம்ம மெல்ட்டிங், MELTING மெல்ட்டிங். ஸோ நம்பர் 7 பாருங்கள், the conversion of liquid to vapor at any temperature below its boiling point. ஒரு லிக்விடை கேஸாக மாற்றுறோம், ஆனால் பாயிலிங் பாயிண்ட் அல்ல, வேறு எந்த டெம்பரேச்சரில் மாற்றினாலும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது, எவாப்ரேஷன், EVAPORATION எவாப்ரேஷன். நம்பர் 8 fourth state of matter. நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம். the fourth state of matter is plasma, PLASMA. okay.
So what is the ninth one? The process of conversion of liquid to gas. Liquid வந்து கேஸாக மாறுறதுக்கு பேர் என்னது? Boiling. 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 ஓகேவா? ஸோ நம்பர் 1 the process of conversion of vapor to liquid வந்து என்னது? Condensation. Number 2 definite shape and volume solids. Number 3 process of conversion of liquid to solid வந்து freezing. Right? So number 4 definite volume and indefinite shape is nothing but liquids. Number 5 neither definite shape nor definite volume is gases. Number 6 the process of conversion of solid to liquid is known as melting. The conversion of liquid to vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation. And the fourth state of matter is plasma. And the ninth one, the process of conversion of liquid to gas is known as boiling. So this is the answer. So hope you enjoyed the class today. Thank you. So we will discuss in the live interactive session. Thank you, Kanna. Have a great day.